Good morning for all of you. This is Ismail Basha, Assistant Professor, Gate Institute of Technology and Management Science. This previous class in ADVMS, that is in fourth unit, we discussed the so something topic that is called as we can say CEO. See, overview of physical storage media. Okay, na? Overview of physical storage media. Okay, see, today we can go for that is discuss the second topic that is called as file organization. In file organization, so organization of records in a file. So the second topic is here, file organization. In that we'll be having that is different type of things here. I think here we'll be having different types. Okay, that is we can discuss one by one. So first one is organization of records in files. File organization is refers to the logical relationships among various records that constitute a file. Are you able to understand? See here. What is meant by file organization means the file organization refers to the logical relationships among various records. That means in a database having the something table, in that we will be having the some relationship between the more than one table. It refers to various records. Okay, that constitute the file, that is called as a file, particularly with respect to the means of identification and access to my specific record. పర్టికులర్గా చెప్పుకోవాలంటే ఏంటంటే ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ యాక్సెస్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ రికార్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద ఎంప్లాయీ salary is greater than or equals to 1 lakh, and then less than is 2 lakhs. Okay, na? That means here salary is greater than 1 lakh and then less than 2 lakhs means the specific what logical representation can be specified or sets the specific record. Okay, so that is here identification acts as specific record. Of course, the student marks is greater than or equals to 80. We need to that is retrieve. Yeah, that is marks of the students is greater than 90. Okay, that is some example. In simple terms, storing the files in certain order to call file organization. So like this, it will storing the files in a order. It is called as a file organization. That means identification acts as specific record can be possible to store like a one file, that is called as a file organization. See, next one is relative data. The relative data and information is stored collectively in the file format. So that's why here the related data can be possible to store. So just as I said, whose data is that is student marks is greater than 80, that is only related whose marks is greater than 80, that can be possible to store in a particular file. Okay, na? So that is called as stored collectively in a file format. It should be having relative data. అర్థమైందా? రిలేటివ్ డేటా మాత్రమే మనకి ఏది కావాలో ఆ డేటాని మాత్రమే ఆ ఫైల్లో ఉంచుకోవడానికి సో ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఏ ఫైల్ ఈజ్ ఏ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్ స్టోర్స్ ఇన్ ఏ బైనరీ ఫార్మ్. యాక్చువల్గా మనకు ఫైల్ అనేది డైరెక్ట్గా రికార్డ్స్ని స్టోర్ చేసుకుంటున్నాయా అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇట్ విల్ స్టోర్స్, బట్ ఏ ఫార్మాట్లో స్టోర్ చేసుకుంటుందంటే బైనరీ ఫార్మాట్లో జీరోస్ అండ్ వన్స్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. A disk drive is formatted into several blocks that can store records. Kabatti disk drive is formatted into several blocks and then can be stored records. Previous class lo manam vinnamo. So RAID 0, RAID 1, RAID 2, RAID 3, how the data can be what that is blocks, and then find the error codes and then parties something. So like this it will be organized what data and then form like a blocks and then stored in a file with the help of blocks. Okay, na? So file records are mapped on those disk blocks. So file records are mapped
onto those disk blocks. చెప్పాను కదా. సో నిన్న క్లాస్లో చెప్పినట్లుగా ఏంటంటే రేట్ని తీసుకున్నట్లయితే బ్లాక్స్ యొక్క సాంత ఎలా స్టోర్ చేస్తుందో చూసుకోండి కదా. సో అఫ్ కోర్స్ వన్స్ అగైన్ ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది తీసుకున్నట్లయితే ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్ డిఫైన్స్ హౌ ద ఫైల్స్ రికార్డ్స్ ఆర్ మ్యాప్డ్ ఆన్ ద డిస్క్ బ్లాక్. ఎలా సో రికార్డ్స్ అనేవి మ్యాప్ చేయబడతాయి అంటే బ్లాక్స్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి, బ్లాక్స్ లాగా ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అనేది సో మనకు తెలియజేస్తుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రేట్. వీ హ్యావ్ 4 types ఆఫ్ ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్ టు ఆర్గనైజ్ ద ఫైల్ రికార్డ్స్. ఇక్కడ చూడండి. సో దట్ ఈస్ వీ కెన్ సేస్ ద వన్ ఈజ్ ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో చూడండి DBMS ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ADBMS ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్. One is heap files, second one sequential files, hash files and cluster file system. Yeah, these are the 4 types we will be having here itself. So of course first one is we can go for real heap file organization or heap file system. When a file is created using the heap file organization, the operating system allocates memory area to that file without any further accounting details. చూసారా, హిప్ ఫైల్స్లో డేటా అనేది మనం ఆర్గనైజ్ చేసినట్లయితే సో ఇనీషియల్గా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ అలోకేట్ ద సమ్ మెమరీ ఏరియా సో ఫర్ దట్ పర్టికులర్ ఫైల్స్. సో కాబట్టి వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ అకౌంటింగ్ డీటెయిల్స్ డైరెక్ట్గా డేటా ఆ మెమరీ ఏరియాలో అనేది స్టోర్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అలాట్ సమ్ మెమరీ ఇన్ దట్ the data can be directly goes and then stores there itself. It is called as a heap file. The file records can be played anywhere in that memory area. So the file or file లో ఉండేటటువంటి రికార్డ్స్ ఎక్కడో ఒక చోట randomly it will store. It is the responsibility of the software to manage the records. So that can be which particular software now you are using, based on that file organization records can be managed. Mana మీరు ఏ సాఫ్ట్వేర్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నారో దాన్ని బట్టి ఆ ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఆ డేటా అందులో రికార్డ్స్ అనేవి స్టోర్ చేయబడతాయి. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ అలాగే తీసుకున్నట్లయితే హిప్ ఫైల్స్ డస్ నాట్ సపోర్ట్ ఎనీ ఆర్డరింగ్, సీక్వెన్సింగ్ అండ్ ఇండెక్సింగ్ ఆన్ ఇట్స్. సో కాబట్టి ఇది ఆర్డరింగ్ కానీ సీక్వెన్సింగ్ కానీ ఆర్ ఇండెక్సింగ్ కానీ సపోర్ట్ చేయదన్నమాట. అర్థమైందా. సో ఓకే. నెక్స్ట్ అలాగే తీసుకుంటే సీక్వెన్షియల్ ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్. ఎవ్రీ ఫైల్ రికార్డ్ కంటైన్స్ ఏ డేటా ఫీల్డ్. ప్రతి ఫైల్ రికార్డుకి ఒక డేటా ఫీల్డ్ అనేది ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వీ కెన్ సేస్ అట్రిబ్యూట్. టు యూనిక్లీ ఐడెంటిఫై ద రికార్డ్. సో యూనిక్గా రికార్డ్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ప్రతి ఫైల్ రికార్డుకి ఒక డేటా ఫీల్డ్ అనేది ఉంటుంది. దాని ద్వారా రికార్డ్స్ అనేవి యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే సీక్వెన్షియల్ ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్. ఇన్ సీక్వెన్షియల్ ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్ రికార్డ్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద ఫైల్ ఇన్ సమ్ సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ బేస్డ్ ఆన్ ద యూనిక్ కీ ఫీల్డ్ ఆర్ సెర్చ్ కీ ఫీల్డ్. ఇక్కడ చూడండి. సో సీక్వెన్షియల్ ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్లో యాక్చువల్గా రికార్డ్స్ ఎలా ప్లేస్ చేస్తుంటాయంటే ఫైల్లో సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్లో ఉంటాయి. అందుకోసమే సీక్వెన్షియల్ ఫైల్ అంటాం కదా. సో ఆ సీక్వెన్షియల్గా ఎలా ఆర్డర్ చేయబడతాయంటే యూనిక్ కీ ఫీల్డ్ అనేది కానీ లేదా సెర్చ్ కీ అనేది కానీ మనం అజైన్ చేస్తాం ఒక కీని. సో యూనిక్ కీ గాను సెర్చ్ కీ గాను అజైన్ చేస్తాం. సపోజ్ ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్, శాలరీ అనేసి ఉంది అనుకోండి. ఎంప్లాయీ ఐడి తీసుకుంటాం, దాన్ని ఏంటంటే యూనిక్ కీగా డిఫైన్ చేస్తాం, ఆర్ సెర్చ్ కీగా డిక్లేర్ చేస్తాం అనమాట. దట్ ఈస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ప్రైమరీ కీ అనా. సో అప్పుడేమవుతుందంటే ఈ ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది ఇవ్వగానే పర్టికులర్గా దాన్ని ఐడిని బేస్ చేసుకొని కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అక్కడ సీక్వెన్షియల్గా ఆ ఫైల్లో ఉందా లేదా అనేది సెర్చ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. సో దట్స్ వై ఇయర్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్. So practically it is not possible to store all the records sequentially in physical form, but సో మోతాదు దట్ ఈస్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఉన్నప్పుడు సీక్వెన్షియల్గా ఏంటంటే స్టోర్ చేసుకోవడం అనేది కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది అనమాట సాఫ్ట్వేర్లో మీరు యూజ్ చేసేది ఏ సాఫ్ట్వేర్.
ఎందుకంటే the system can be follows mostly random access to store the data internally into the memory of the system in OS or any software. Okay na? So of course, but it is possible to store up to some extent in a sequential in physical forms. Okay, next one is అర్థమైంది కదా. I can go for that is hash file organization. సో హ్యాష్ ఫైల్ తీసుకున్నట్లయితే ఎలా ఉంటుంది, హ్యాష్ ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్ యూజెస్ హ్యాష్ ఫంక్షన్. సో దట్ ఈస్ కంప్యూటేషన్ ఆన్ సమ్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ ద రికార్డ్స్. ఓకేనా, హ్యాష్ ఫంక్షన్ని యూజ్ చేస్తాయి. ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ హ్యాష్ ఫంక్షన్ డిటర్మైన్స్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ దిస్ బ్లాక్ వేర్ ద రికార్డ్స్ ఆర్ టు బి వాట్ దట్ ఈస్ ప్లేస్డ్. సో ఇక్కడ హ్యాష్ ఫంక్షన్ అనేది ఏంటంటే సింపుల్గా బ్లాక్స్ లాగా డేటాని ఏంటంటే ఫామ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి అందులో రికార్డ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలియజేసేది హ్యాష్ ఫంక్షన్ ఆర్ హ్యాష్ ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ క్లస్టర్డ్ ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్. క్లస్టర్ ఫైల్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ నాట్ కన్సిడర్డ్ గుడ్ ఫర్ లార్జర్ డేటాబేస్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ లార్జర్ డేటాబేస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు వర్క్ దట్ ఈస్ సూటబుల్ అనమాట. వై అనేది జస్ట్ చూస్తాం. In this mechanism, related records from one or more relations are kept in the same disk block. See once again, in this mechanism, related records అనేవి one or more relations are kept in some disk blocks. అర్థమవుతుంది. రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటి రికార్డ్స్ వన్ ఆర్ మోర్ రిలేషన్స్ ఆర్ kept in. సో ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రిలేషన్స్లో తీసుకెళ్ళి డిస్క్ బ్లాక్లో పెట్టడం అనేది కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది, అవునా. సో దట్ ఈస్ ద ఆర్డరింగ్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఈస్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రైమరీ కీ ఆర్ సెర్చ్. దట్ మీన్స్ ఆర్డరింగ్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అనేది ప్రైమరీ కీని కానీ సెర్చ్ కీ కానీ బేస్ చేసుకొని ఇందులో ఉండదు. అర్థమవుతుంది. చాలా సింపుల్ ఫార్మాట్ ఇది. సో దట్ ఈస్ ఏంటంటే మనకు సింపుల్గా ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఎలా ఉంటుందో తెలియజేస్తుంది. కాబట్టి ఈ ఫైల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, సీక్వెన్షియల్ ఫైల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, హ్యాష్ ఫైల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, క్లస్టర్ ఫైల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, జస్ట్ వన్ బై వన్ ఇప్పుడు చూసాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ సో నెక్స్ట్ వన్. అలాగే మనం వెళ్ళినట్లయితే ఫైల్ ఆపరేషన్స్ అనేది ఉంటుంది. టోటల్గా ఈ 4 టైప్స్ ఆఫ్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్ సిస్టమ్స్ అనేవి. సో మనకు ఇంటర్నల్గా ఎలా రికార్డ్స్ అనేవి ఆర్గనైజ్ చేస్తాము అనేది మనకు తెలియజేస్తాయి, ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాము అనేది తెలియజేస్తాయి. సో దట్ ఈస్ హౌ టు పుట్ ఇన్ టు ట్రాన్సాక్షన్ ఫర్ ద యూజర్. ఇట్ కెన్ గివ్ దట్ వెరీ క్లియర్ ఐడియా హియర్. సో ఓకే అండి, దెన్ వాట్ ఈస్ ఫైల్ ఆపరేషన్స్. ఓకే, స్టోర్ చేసినటువంటి డేటా ఎలా ఉంది ఏంటనే చూసాం. దెన్ వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ఫైల్ ఆపరేషన్స్, హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ అనేది చేస్తాం. అసలు ఫైల్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాం, ఫైల్ ఏంటి ఆర్గనైజేషన్లో అనేది చూస్తాం. ఆపరేషన్స్ ఆన్ ద డేటా ఫైల్ కెన్ బి బ్రాడ్లీ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 కేటగిరీస్. ఏంటంటే ఒకటేమో అప్డేట్ ఆపరేషన్స్ అంటాం, రెండవది రిట్రైవల్ ఆపరేషన్స్. ఆఫ్ కోర్స్ వెరీ సింపుల్. అప్డేట్ ఆపరేషన్స్ చేంజ్ ద డేటా వాల్యూ బై ఇన్సర్షన్, డెలీషన్స్ ఆర్ అప్డేట్. దట్స్ ఇట్. అర్థమవుతుందా. అప్డేషన్ ఆపరేషన్స్ అనేది ఏంటంటే సో చేంజెస్ వేర్ వీ నీడ్ టు దట్ ఈస్ kept, like insertions, like the deletions or updations. ఓకేనా. సో కాబట్టి నెక్స్ట్ రిట్రైవల్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఏంటంటే ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ do not alter the data but retrieve them after operational conditional so filtering. సో రిట్రైవల్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా ఏంటది. సో డేటా కెన్ బి రిట్రైవ్డ్ ఆఫ్టర్ ఆపరేషన్ కండిషనల్ ఫిల్టరింగ్. అంటే డేటా ఫిల్టరింగ్ అయిన తర్వాత డేటా రిట్రైవ్ అంటే డేటా అనేది మళ్ళీ మనం చూసుకుంటాం కదా. సో దట్ ఈజ్ ఏంటంటే అంటే ఎలా అంటే ఒక ఆపరేషన్ అనేది పర్టికులర్గా జరిగిన తర్వాత అది ఫిల్టర్ అవుతుంది. అంటే అది ఇన్సర్షన్ రూపంలో కావచ్చు, డెలీషన్ రూపంలో కావచ్చు, అప్డేషన్ అయినా కావచ్చు. ఆపరేషన్ కంప్లీట్ అయిపోతే దాని ద్వారా అదేమవుతుందంటే ఆ డేటాని ఏంటి మనకు ఒక సో ఫైల్ ఫార్మేట్లో ఉంచుతుంది. సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ as రిట్రైవింగ్ ఆఫ్ ద డేటా ఇన్ ఏ కండిషనల్ ఫిల్టరింగ్. ఒక కండిషన్ మీద డేటా ఫిల్టరింగ్ అనేది మనం ఎప్పుడైతే రిట్రైవ్గా తీసుకుంటామో, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాను.
Of course the product name is equals to soaps కావచ్చు, books కావచ్చు. What is happens, the product name is books, then it can retrieve that, filters that operations and then make them to retrieve that. So that is called as a retrieval operation. In both the types of operations, selection plays a significant role. In both types of operations, selection plays a significant role. కాబట్టి అప్డేట్లో కానీ రిట్రైవల్ ఆపరేషన్స్లో కానీ మనకు సెలెక్షన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ రోల్గా ప్లే చేస్తుంది. సెలెక్షన్ అనేది ఏంటి? లాజికల్ ఫార్మాట్, లాజికల్ ఆపరేషన్. అదే ఇందాక చెప్పింది. సో బుక్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు like XYZ. The product name is equals to it is called as books. That is selection mode, that is plays. Okay, so next, other than creation and deletion of a file, there could be several operations which can be done on files other than creation, deletion of a file creation లో కానీ deletion లో కానీ చూసుకుంటే there could be several operations. సో ఇక్కడ చాలా ఆపరేషన్స్ జరుగుతాయి which can be done on a file. Okay, so next one is, it is called as so we can say is about different type of updated operations. Okay, so then how to handle the files means open and then locate. Next one is called as here read, write, close. Okay, these are the some operations we'll be having here. How to file can be handled. Okay, so of course here that is one is open, locate, next one is read, write, close. See here open, locate, read, write, close. Okay, see, so open see here open, how to open your file. A file can be opened in one of the two modes. One is read mode, another one is write mode. ఇక్కడ రెండు మోడ్స్ ఉంటాయి ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలంటే, ఒకటి రీడ్ మోడ్, ఇంకోటి వచ్చి రైట్ మోడ్. ఇక్కడ రీడ్ మోడ్ ఏంటంటే the operating system does not allow anyone to alter the data. Read mode లో డేటా ఆల్టర్ అనేవి జరగదు. In other words, data is read only. డేటా ఏంటి? రీడ్ ఓన్లీ. ఓన్లీ ఏంటి? దట్ ఈస్ చూసుకోవడం, చదువుకోవడం మాత్రమే, ఓపెన్ చేసి చూసుకోవడానికి మాత్రం పనికొస్తుంది. సో ఫైల్ ఓపెన్ ఇన్ రీడ్ మోడ్ కెన్ బీ షేర్డ్ అమాంగ్ సెవరల్ ఎంటిటీస్. రీడ్ మోడ్లో ఓపెన్ చేసి దీన్ని షేర్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగించుకుంటాం. రైట్ మోడ్ అలౌస్ డేటా మోడిఫికేషన్. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే దీంట్లో డేటా చేంజెస్ అనేది మనం చేసుకోవచ్చు. సో కాబట్టి ఫైల్ ఓపెన్ ఇన్ ఏ రైట్ మోడ్ కెన్ బి రీడ్ బట్ కెనాట్ బి షేర్డ్. సో ఆఫ్ కోర్స్ రైట్ మోడ్లో ఏం చేసుకుంటామంటే రీడ్ చేసుకోవచ్చు, మోడిఫికేషన్ చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు, బట్ షేరింగ్ మాత్రం కాదు. అర్థమవుతుందా? రీడ్ మోడ్లో అయితే ఓన్లీ చదువుకుంటాం, షేరింగ్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ ఏంటంటే చేంజెస్ చేసుకుంటాం, చదువుకుంటాం, బట్ కెనాట్ షేర్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ లొకేట్. లొకేట్లోకి వెళ్తే ఎవ్రీ ఫైల్ హ్యాజ్ ఏ ఫైల్ పాయింటర్. ఒక ఫైల్ పాయింటర్ అనేది ఉంటుంది విచ్ టెల్స్ కరెంట్ పొజిషన్, ఒక పొజిషన్ తెలియజేస్తుంది. వేర్ ద డేటా ఈజ్ టు బి రీడ్ ఆర్ రైట్, ఎక్కడ డేటా అనేది రీడ్ చేయాలి, రైట్ చేయాలి అనేది.
this pointer can be adjusted accordingly. ఈ పాయింటర్ అనేది so according to what that is read and write data we can adjust using find that means seek operation. So using ఏంటి that is find operation, this pointer can be ఏం చేయొచ్చు adjust చేసుకోవచ్చు. It can be moved forward or backward. Okay na, that is called as a locate. ఇకపోతే so read. By default when files are open in read mode, డిఫాల్ట్గా ఫైల్స్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాయంటే రీడ్ మోడ్లోనే ఉంటాయి. The file pointer points to the beginning of the file. File pointers అనేవి ఎలా ఉంటాయంటే beginning of the file. There are options where the user can tell the operating system where to locate the file pointer at the time of opening it. There are options where the user can tell the operating system లో కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి యూజర్కి where the locate the file pointer. సో ఎక్కడ ఫైల్ పాయింటర్ అనేది లొకేట్ చేయొచ్చు అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫైల్ ఆపరేటింగ్. అలా ఫైల్ ఆపరేట్ చేసేటప్పుడు ఫైల్ పాయింటర్ని ఎక్కడ లొకేట్ చేయాలనేది యూజర్ యొక్క ఆప్షన్స్ని బట్టే ఉంటుంది. ఓకేనా. సో దే వెరీ నెక్స్ట్ డేటా టు బీ ఫైల్ పాయింటర్ ఈస్ రీడ్. సో నెక్స్ట్ డే ఫైల్లో డేటా రీడ్ చేయడానికి సో కూడా ఆస్కారం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ రైట్. రైట్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే చూడండి, యూజర్ కెన్ సెలెక్ట్ టు ఓపెన్ ఏ ఫైల్ ఇన్ ఏ రైట్. యూజర్ అనేవాడు కెన్ సెలెక్ట్ టు ఓపెన్ ఏ ఫైల్ ఇన్ రైట్ మోడ్. సో ఎప్పుడు యూజరు ఫైల్ని ఓపెన్ చేయాలంటే రైట్ మోడ్లోనే ఓపెన్ చేయాలి, విచ్ ఎనేబుల్స్ దెమ్ టు ఎడిట్ ఇట్స్ కంటెంట్. బికాస్ ఇదేం చేస్తుందంటే డేటాని ఎడిట్ చేయడానికి ఆస్కారం కల్పిస్తుంది. సో ఇట్ కెన్ బి డెలీషన్, ఇన్సర్షన్ అండ్ మోడిఫికేషన్. అది డెలీషన్స్ అయినా కావచ్చు, ఇన్సర్షన్స్ అయినా కావచ్చు, మోడిఫికేషన్స్ అయినా కావచ్చు. The file pointer can be located at the time of operating, so or can be dynamically changed. File pointer అనేది ఆ సమయంలో ఏమవుతుంది, సో ద టైమ్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్, ఫైల్ ఓపెనింగ్ అప్పుడు అది లొకేట్ చేస్తుంది. లేదా డైనమికల్గా చేంజెస్ అనేది ఏంటి, ఇఫ్ సో డైనమికలీ చేంజ్ కెన్ బి dynamically change, the operating system allows to do so. ఓకేనా, దట్ ఈస్. నెక్స్ట్ వన్ తీసుకుంటే క్లోజ్. సో క్లోజ్లోకి వెళ్తే దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆపరేషన్ ఫ్రమ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. is the most important operation from the operating system. Points or the view. So data view చేసుకోవడానికి ఇది most important. When the request to close a file is generated, the operating system. So file so close చేస్తే the request close అనేది యూజ్ చేస్తానే ఫైల్ ఏమైపోతుంది, జనరేట్ అయిపోతుంది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. కాబట్టి సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే దీని యూస్ రిమూవ్స్ ఆల్ ద బ్లాక్స్ ఇఫ్ ఇన్ షేడ్. సో షేడ్ చేసేటప్పుడు ఇంటర్నల్గా ఎన్ని బ్లాక్స్ ఉంటాయో అన్ని లాక్స్ అన్నీ కూడా రిమూవ్ చేస్తుంది. సేవ్స్ ద డేటా, ఆల్టర్ అయిన డేటా ఏం చేస్తుంది, సేవ్ చేసుకోండి. ద సెకండరీ స్టోరేజ్ మీడియా, సెకండరీ స్టోరేజ్ డివైస్లో అండ్ రిలీజెస్ ఆల్ ద బఫర్స్ అండ్ ఫైల్ హ్యాండ్లర్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ఫైల్. అంతేకాకుండా అందులో ఏదైనా బఫర్స్ ఉన్నా వాటి ఫైల్ హ్యాండిల్స్లో అసోసియేట్ వేరే ఫైల్స్ ఏదైనా యాడ్ అయినా వాటిని ఏం చేసేస్తుంది అంటే ఈజీగా సో రిలీజ్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ different type of operations we need to use it to file organization. See here, so here
creation. So see, that is several operations which can be done in the files. Of course, the files, how to handle into the file organization. That is one is open a file, locate a file, then read a file, write a file, close a file. Okay, na? So of course, see, the organization of data inside a file plays and a major role there. The organization of data inside a file plays in a major role. The organization of data inside a file plays in a major role. The organization of data inside a file plays in a major role. Yeah? The process to locate the file pointer to decide record inside. A file కావాలన్నా ఆ ఫైల్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ రికార్డ్ చేయడం అనేది మనం చేస్తాం. In various based on whether the records are arranged sequentially or clustered. ఆ రికార్డ్స్ అనేది సీక్వెన్షియల్ గాను లేదా క్లస్టర్ ర్యాండమ్ గాను అవ్వచ్చు అనమాట. So this is something about the file operations here. So in that, next one is index and hashing. How the files can be indexed and then hashing here. Okay na? So ఇందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేస్తే దట్ ఈస్ ఇండెక్సింగ్ చూస్తాం. ఇండెక్సింగ్ it is also says the order index. So order indexesలో in order to allow fast random access అనేది ర్యాండమ్ గాను ఫాస్ట్ గాను ఉంటుంది. అండ్ ఇండెక్స్ స్ట్రక్చర్ మే బీ యూస్డ్. అంతేకాకుండా ఇండెక్స్ అంటే 0 to 1 A to Z ఇట్ ఆర్డర్ ద డేటా. నెక్స్ట్ ఎ ఫైల్ మే హ్యావ్ సెవరల్ ఇండైజెస్ అండ్ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్. ఒక ఫైల్లో నంబర్ ఆఫ్ ఇండైజెస్ అనేది డిఫరెంట్ సెర్చ్ కీస్తో మనం చేసుకోవచ్చు అనా. సో దట్ ఈస్ ఓకే. నెక్స్ట్ అలాగే తీసుకుంటే ఇఫ్ ద ఫైల్ కంటైన్స్ ద రికార్డ్స్ ఈజ్ సీక్వెన్షియలీ ఆర్డర్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఎలా ఎప్పుడు ఉంటుందంటే సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్లోనే ఉంటుంది. A to Z ఉంటుంది కానీ Z to A ఉంటుంది. 0 to 1 ఉంటుంది కానీ 0 to 9 ఉంటుంది కానీ 9 to 0 ఉంటుంది అనమాట. సో కాబట్టి ఇక్కడ సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్. The index whose search key specifies the sequential order of the file. The file is primary index. కాబట్టి ఏ ఫైల్ అయితే సీక్వెన్షియల్గా ఆర్డర్ని ఏంటి దట్ ఈస్ అరేంజ్ చేస్తుందో ఇనీషియల్గా, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ ఆర్ క్లస్టరింగ్ ఇండెక్స్ అని కూడా అంటారు. సో ఓకే. నెక్స్ట్ అలాగే తీసుకుంటే వీ నో దట్ డేటా ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. డేటా అనేది ఎలా స్టోర్ చేస్తుంది? రికార్డ్స్ రూపంలో స్టోర్ చేస్తుంది. ద డేటా ఈజ్ స్టోర్డ్ in the form of records. Every record has a key field. ప్రతి ఒక్క రికార్డ్కి ఒక కీ ఫీల్డ్ అనేది ఉంటుంది which helps to be recognized uniquely. It helps to be recognized uniquely. It helps to be recognized uniquely. Okay na? Okay, ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ తీసుకుంటే indexing is a data structure. Indexing is a data structure technique to effectively retrieve the records. Data, so records అనేది ఏం చేస్తుంది? టెక్నిక్ని బేస్ చేసుకొని రిట్రైవ్ చేస్తుంది ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్ ఫైల్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద సమ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆన్ విచ్ ద ఇండెక్షన్ హ్యావ్ బీన్ డన్. కాబట్టి it retrieve the records based on the entity that is database file and then attributes. Okay, indexing in a database system is similar to what we see in books. Okay na? So that is okay. So next one alage తీసుకుంటే so indexing is defined based on the indexing attributes. సో అట్రిబ్యూట్స్ని బేస్ చేసుకొని ఇండెక్సింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఇండెక్సింగ్ కెన్ బి ఆన్ ద ఫాలోయింగ్ టైప్స్.
సో 3 టైప్స్లో జరుగుతుంది. వన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్, సెకండరీ ఇండెక్స్ అండ్ దెన్ క్లస్టరింగ్ ఇండెక్స్. క్లస్టరింగ్లో డెన్స్ ఇండెక్స్, స్పేర్ ఇండెక్స్, ఇందులో మల్టీ లెవెల్ ఇండెక్స్ కూడా ఉంటుంది అవునా. సో ఓకే, ఆఫ్ కోర్స్ యాడ్ చేయడం మర్చిపోయినట్లున్నాను. యా, ఐ కెన్ యాడ్ హియర్. సో హియర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ థర్డ్ వన్. multi-level index. Okay, సో మల్టీ-లెవెల్ ఇండెక్స్ ఓకేనా. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏంటంటే మల్టీ-లెవెల్ ఇండెక్సెస్, multi-level what, that is index. multi-level what, that is index అనేసి అంటాం అవునా. సో కాబట్టి నెక్స్ట్ అలాగే తీసుకుంటే సో వీ కెన్ గో ఫర్ ఇయర్ ఆర్డర్ ఇండెక్సెస్లో ఇండెక్స్ అవునా. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సి. సో ప్రైమరీ ఇండెక్స్, secondary index, clustering index. And primary index is defined on order data file. Data file ni base cheskoni entante indexing anedi chestam. The data file is order ane key field. Kabatti data file anedi entante order ni base cheskoni enti ikkada cheyadam anedi jarugtundi. Primary index is defined on a order data file. సో ఆర్డర్ డేటా ఫైల్, ఏ ఫైల్ అయితే ఆర్డర్ అవునా. సో ఆల్రెడీ ఒక ఆర్డర్లో ఉంటే దాన్ని సో ఒక ఆర్డర్ చేయాలన్నప్పుడు కదా, డిఫైన్ అయిన ఆర్డర్, ఒక ఆర్డర్లో డిఫైన్ చేయాలన్నప్పుడు ఏదో ఒక ఫైల్ అప్పుడు ఏంటంటే యూజ్ చేస్తాం. దిస్ డేటా ఫైల్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ కీ. సో ఏదో కీని ఎంప్లాయ్ ఐడి, సపోజ్ ఎంప్లాయ్ టేబుల్ అయితే ఎంప్లాయ్ ఐడి, ప్రోడక్ట్ టేబుల్ అయితే ప్రోడక్ట్ ఐడి, సంథింగ్ లైక్. ద కీ ఫీల్డ్ ఈజ్ జనరేటెడ్, the key field is generally primary key of the relation అవునా. సో ఈ కీ ఫీల్డ్ ఏంటంటే ఆల్వేస్ ఎలా ఉంటుందంటే ప్రైమరీ కీగా ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ తీసుకున్నట్లయితే సెకండరీ ఏంటి, దట్ ఈస్ ఇండెక్స్. సెకండరీ ఇండెక్స్ మే బీ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద ఫీల్డ్ విచ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ క్యాండిడేట్ అండ్ హ్యాస్ యూనిక్ వాల్యూస్ ఇన్ ఎవ్రీ రికార్డ్. సో యూనిక్ సో దట్ ఈస్ క్యాండిడేట్ కేని బేస్ చేసుకొని క్యూ వాల్యూస్లు ఉండేటటువంటి రికార్డ్స్ని మనకి ఇస్తుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ నాన్ కీ విత్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్. అర్థమైందా. సో దట్ ఈస్. ఇకపోతే క్లస్టరింగ్ ఇండెక్స్. సో అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ చూడండి, సెకండ్ ఇండెక్స్ మే బీ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఏ ఫీల్డ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ క్యాండిడేట్ కీ. క్యాండిడేట్ కీ అంటే ఆల్రెడీ ఇలా చెప్పాము, ఏదైతే ఆల్రెడీ ఒక ప్రైమరీ సెట్ చేసి ఉంటామో దానికి ఇంకొక ఆల్టర్నేట్ కీ ఏంటి, సో డేటాబేస్లో తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. దాని ద్వారా రికార్డ్స్ అనేది ఏంటంటే మనం రిట్రైవ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఎంప్లాయీ టేబులే తీసుకుంటే ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్, సాలరీ ఉంటుంది, సిటీ, స్టేట్, జిప్ కోడ్ తీసుకున్నాం. ఎంప్లాయీ ఐడి అయితే అన్ని రికార్డ్స్ వచ్చేస్తాయి. జిప్ కోడ్ తీసుకున్నామనుకో స్టేట్, సిటీ మాత్రమే. కాబట్టి ఎంప్లాయీ ఐడీస్ ప్రైమరీ కీతో తీసుకోండి, జిప్ కోడ్ అనేది క్యాండిడేట్ కీ అనమాట. సో లైక్ దిస్ ఓకేనా. సో లైక్ దిస్ హియర్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ as candidate key and unique values in every record and a non key with a duplicate values. And of course duplicate values ఏదైనా ఉంటే వచ్చేస్తాయి. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ క్లస్టరింగ్ ఇండెక్స్. క్లస్టరింగ్ ఇండెక్స్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే క్లస్టరింగ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ ఆన్ ఏ ఆర్డర్ డేటా ఫైల్. ఇది కూడా ఏంటి, సో డేటాని ఆర్డర్ చేస్తుంది. ద డేటా ఫైల్ ఈస్ ఆర్డర్ అని ఏ నాన్ కీ ఫీల్డ్. ఓకేనా. సో దీనికి ఒక కీ అనేది ఏమీ అవసరం లేదు. ద ఆర్డర్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఆఫ్ 3 types. ఓకేనా. ఒకటి వచ్చి డెన్స్ ఇండెక్స్, స్పేర్ ఇండెక్స్, మల్టీ లెవెల్ ఇండెక్స్.
ఓకే, ఇక్కడ డెన్స్ ఇండెక్స్లో తీసుకుంటే చూడండి, దెర్ ఈజ్ అన్ ఇండెక్స్ రికార్డ్ ఫర్ ఎవ్రీ సెర్చ్. సో దెర్ ఈజ్ అన్ ఇండెక్స్ రికార్డ్ ఫర్ ఎవ్రీ సెర్చ్. ప్రతి ఒక్క సెర్చ్కి కూడా ఒక ఇండెక్స్ రికార్డ్ అనేది ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సెర్చ్ కీ వాల్యూ ఇన్ ద డేటాబేస్. అంటే ప్రతి ఒక్క ఇండెక్స్ రికార్డుకి సెర్చ్ కీ వాల్యూ అనేది ఒక డేటాబేస్లో ఉంటుంది. అంటే అఫ్ కోర్స్ సాలరీ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1 lakh, student marks is greater than 80, that is like it is on a search key with some value. So this makes search faster but requires more space to store the index records itself. Of course search చేసేదాన్ని ఫాస్ట్గానే చేస్తుంది, బట్ ఎక్కువ స్పేస్ అనేది ఇండెక్స్లో తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇండెక్స్ రికార్డ్స్ కంటైన్ సెర్చ్ కీ వాల్యూ అండ్ పాయింటర్ టు ద యాక్చువల్ రికార్డ్స్ ఆన్ ద డిస్క్. కాబట్టి సెర్చ్ కీ వాల్యూని బేస్ చేసుకొని అది డేటాని పాయింట్అవుట్ చేసుకొని రికార్డ్స్ అనేది ఏంటి మనకు డిస్క్లో స్టోర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో రెండోది ఏంటంటే ఇక్కడ దానికి ఎగ్జాంపుల్ చూడొచ్చు, చైనా. సో అఫ్కోర్స్ చైనా బేసిక్ అని ఇక్కడ కెనడా అనేది సెర్చ్ కీ. సో దట్ ఈస్ సెర్చ్ కీ వాల్యూ. కెనడా అని బేస్ చేసుకొని ఎక్కడ వచ్చింది. రష్యా అనేది కీ వాల్యూ, రష్యాది మాత్రం వచ్చింది. యుఎస్ఏ దాన్ని బేస్ చేసుకొని మాత్రం వచ్చింది, అవునా. సో సెకండ్ వన్ ఈజ్ స్పేర్ ఇండెక్స్. అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ స్పేర్ ఇండెక్స్ తీసుకుంటే ఏంటంటే ఇన్ స్పేర్ ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ రికార్డ్స్ ఆర్ నాట్ క్రియేటెడ్ ఫర్ ఎవరీ సెర్చ్కి. సో ప్రతి ఒక్క సెర్చ్కి కూడా ఇండెక్స్ రికార్డ్స్ అనేది క్రియేట్ కావు. అర్థమవుతుంది, ప్రతి సెర్చ్కి సో ఇండెక్స్ రికార్డ్స్ అనేవి క్రియేట్ కావు. అండ్ ఇండెక్స్ రికార్డ్స్ హియర్ కంటైన్స్ ఏ సెర్చ్ కీ. ఆఫ్ కోర్స్ ఇండెక్స్ రికార్డ్స్ కంటైన్ సెర్చ్ కీ అండ్ యాక్చువల్ పాయింటర్ టు ద డేటా ఆన్ ద డిస్క్. సో నెక్స్ట్ టు సెర్చ్ ఏ రికార్డ్. సో రికార్డ్ని సెర్చ్ చేయాలంటే వి ఫస్ట్ ప్రొసీడ్ బై ఇండెక్స్. సో ఫస్ట్ ఏంటి, ఇండెక్స్ రికార్డ్ని ఏంటి తీసుకోవాలి అండ్ రీచ్ అట్ ద యాక్చువల్ లొకేషన్ ఆఫ్ ద డేటా. కాబట్టి ఫస్ట్ ఇండెక్స్ రికార్డ్ని తీసుకొని తర్వాత రీచ్ ద యాక్చువల్ లొకేషన్ ఆఫ్ ద రికార్డ్. సో ఎగ్జాంపుల్లో చూస్తాం, ఇఫ్ ద డేటా వీ ఆర్ లుకింగ్ ఫార్ ఈజ్ నాట్ where we directly reach by following index. అర్థమవుతుందా, డేటా వీఆర్ లుకింగ్, ఏ డేటా అయితే కావాలి, ఫర్ ఈస్ నాట్ వేర్ ద డైరెక్ట్లీ రీచ్, ఆ డేటా అనేది డైరెక్ట్గా రీచ్ కాదు బై ఫాలోయింగ్ ద ఇండెక్స్. దెన్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ సీక్వెన్షియల్ సెర్చ్. సో అటువంటి సమయంలో ఏమైపోతుంది, సిస్టమ్ అనేది సీక్వెన్షియల్ సెర్చ్ స్టార్ట్ చేస్తుంది అంటిల్ దట్ డిజైర్డ్ డేటా కెన్ బి. అర్థమైందా అది. సో కాబట్టి ఇనీషియల్గా డేటా సెర్చ్ అనేది డైరెక్ట్గా ఏంటంటే మనకు ఎక్కడుంది అనేది ఇండెక్స్ చేయదు. సో తర్వాత సిస్టమ్ అనేది సీక్వెన్షియల్ సెర్చ్గా స్టార్ట్ చేసి డిజైర్డ్ డేటాని మనకు అందుబాటులో తెస్తుంది. అఫ్కోర్స్ ఇక్కడ చైనా అంటే డైరెక్ట్గా ఇట్లా వచ్చేసి, కానీ ఇది సో స్పేర్ ఏంటి ఇండెక్స్ కాదన్నమాట. సో అదే మనకేం చేస్తుందంటే స్పేర్ ఇండెక్సింగ్లో రష్యా అనగానే చూడు స్టార్టింగ్ నుంచి చెక్ చేస్తాం, ఇదా కాదు, ఇదా కాదు, ఇదా, ఎస్ దిస్ వన్ ఈజ్ మ్యాచ్, దిస్ కెన్ రీటర్. అలాగే యుఎస్ఏ, సో ఇక్కడ ఉందా లేదు, ఇక్కడ ఉందా లేదు, ఇక్కడ ఉందా లేదు, ఇక్కడ హియర్ ఇట్ విల్ సర్చ్ లైక్ దిస్ అయినా. సో లుకింగ్ ఫార్ ఈజ్ నాట్ డైరెక్ట్లీ రీచ్. అర్థమైందా అది, అంటే డైరెక్ట్గా ఇలా సెర్చ్ చేయదు. ఇట్ విల్ వాట్ సెర్చ్ ఫార్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రికార్డ్. ఓకేనా. సో ఇకపోతే మనకు ఉండేది ఏంటంటే ఇక్కడ మల్టీ లెవెల్ ఇండెక్సింగ్ అనేది ఉంది, అవునా. మల్టీ లెవెల్ ఏంటి, దట్ ఈస్ ఇండెక్సింగ్. సో ఈ మల్టీ లెవెల్ ఇండెక్సింగ్ అనేది ఏంటో చూస్తాం, ఓకేనా. సో ఆఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ దానికి పోయే ముందు మనకు ఇక్కడ చూడండి. సో టోటల్గా ఇండెక్సింగ్ అండ్ హ్యాషింగ్లో ఇండెక్స్ ఈరోజు చూస్తున్నాం. ఆర్డర్ ఇండెక్సెస్ అంటే ఏంటి అనేది చూసాం. ఆర్డర్ ఇండెక్సెస్లో ప్రైమరీ ఇండెక్స్ ఎలా ఉంటుంది, సెకండరీ ఇండెక్స్ ఎలా ఉంటుంది, క్లస్టర్ ఇండెక్స్ ఎలా ఉంటుంది. క్లస్టర్ ఇండెక్స్లో మళ్ళీ డెన్స్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి, స్పేర్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి, మల్టీ లెవెల్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి చూసాం.
నెక్స్ట్ అలాగే వస్తే సో ఎగ్జాంపుల్స్లో చూసారా ఇలా ఉంటుంది కదా. నెక్స్ట్ అలాగే మనకి వెళ్ళినట్లయితే ఈరోజు దట్ ఈస్ మల్టీ లెవెల్ ఇండెక్స్ అనేది ఇక్కడ చూస్తాం. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై మల్టీ లెవెల్ ఇండెక్స్ అనేది చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ సెర్చ్ కీ వాల్యూ అండ్ డేటా పాయింటర్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఎ సెర్చ్ కీ వాల్యూస్ హ్యావింగ్ సెర్చ్ కీ, ప్రతి ఒక్క సెర్చ్ కీకి వాల్యూ అనేది ఉంటుంది అండ్ డేటా పాయింటర్. సో అఫ్కోర్స్ మల్టీ లెవెల్ ఇండెక్స్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఆన్ ద డిస్క్ along with the actual database file. Okay na? Multi-level indexing is stored on the disk along. Okay, so of course see of course here see that is search key values and data pointers అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఉంటాయి. మల్టీ లెవెల్ ఇండెక్స్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఆన్ ద డిస్క్లో స్టోర్ చేసుకోండి ఏంటి అలాంగ్ విత్ ద యాక్చువల్ డేటాబేస్ ఫైల్, అలాంగ్ విత్ ఏంటి యాక్చువల్ డేటాబేస్ ఫైల్స్. యాజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద డేటాబేస్ గ్రోస్, డేటాబేస్ యొక్క సైజ్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో సో డస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఇండైజెస్, సో సైజ్ ఆఫ్ ద ఇండైజెస్ కూడా ఏమైపోతుంది, పెరుగుతాయి. అంటే రికార్డ్స్, సైజ్ ఆఫ్ ద డేటాబేస్ గ్రోస్ ఆల్రెడీ ద సైజ్ ఆఫ్ ద రికార్డ్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. దెర్ ఈజ్ అన్ ఇమ్మెన్సివ్ నీడ్ టు కీప్ ద ఇండెక్స్ రికార్డ్స్ ఇన్ ద మెయిన్ మెమరీ. కాబట్టి ఇక్కడ రికార్డ్స్ అనేది మెయిన్ మెమరీలో ఏమైపోతుంది, పెట్టుకుంటుంది. సో యాజ్ టు స్పీడ్ అప్ ద సెర్చ్ ఆపరేషన్, కాబట్టి మెయిన్ మెమరీలో రికార్డ్స్ని పెట్టుకొని సో సెర్చింగ్ ఆపరేషన్ అనేది స్పీడ్గా చేస్తుంది. ఇఫ్ సింగిల్ లెవెల్ ఇండెక్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ దెన్ ద లార్జర్ సైజ్ ఇండెక్స్ కెనాట్ బి కెప్ట్. సపోజ్ సింగిల్ లెవెల్ ఇండెక్స్ చేశారనుకో, సో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, లార్జ్ సైజ్ ఇండెక్స్ కెనాట్ బి పాసిబుల్. ఓకేనా, సపోజ్ టు an order of index of kept in the memory which is leads to multi-disk access. Of course ఇక్కడ చూడండి దిస్ ఈజ్ ఏంటంటే ఇదొక బ్లాక్, ఇదొక బ్లాక్, అవుటర్ బ్లాక్స్. ఇక్కడికి వచ్చేవరకు ఇదొక ఇండెక్స్, ఇన్నర్ ఇండెక్స్, ఇదొక ఇండెక్స్ లైక్ దిస్ ఏంటంటే సో ఇట్ విల్ గో ఫర్ ఏంటి దట్ ఈస్ సో మెయిన్ మెమరీలో రికార్డ్స్ని ఇండెక్స్ చేసుకొని దెన్ ఇట్ విల్ ఫామ్ లైక్ ఏ మల్టిపుల్ డిస్క్ యాక్సెస్. ఇక్కడ సింగిల్ లెవెల్ ఇండెక్సింగ్ అనేది చూడండి ఇక్కడ లేదు కదా, మల్టీ లెవెల్ ఇండెక్స్, ఇదొక ఇండెక్స్ లెవెల్, ఇదొక ఇండెక్స్ లెవెల్, ఇదొక ఇండెక్స్. ఇట్ ఈస్ సింగిల్ లెవెల్ ఇండెక్స్ ఈజ్ లార్జ్ సైజ్ ఇండెక్స్ కెనాట్ బి కెప్ట్ ద మెమరీ. సో ఇప్పుడు సింగిల్ది మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, డివైడెడ్ ఇంటూ మల్టీ లెవెల్స్, దెన్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్స్ లైక్ ఇట్ ఈస్ వన్ బ్లాక్, దిస్ కెన్ బి లైక్ వన్ బ్లాక్, దిస్ కెన్ బి లైక్ ఏ వన్ బ్లాక్ డేటా బ్లాక్, దెన్ ఇట్ విల్ బి వాట్ స్టోర్స్. ఓకేనా, సో అలాగే ఇక్కడ మల్టీ లెవెల్ ఇండెక్స్ హెల్ప్స్ ఇన్ బ్రేకింగ్ డౌన్ ద ఇండెక్స్ ఇంటూ సెవరల్ స్మాలర్ ఇండైజెస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ద అవుటర్ మోస్ట్ లెవెల్. చూసారా, సో కాబట్టి అవుటర్ ఇండెక్స్ అనేది ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ స్మాలర్ ఇండైజెస్ ఇన్ ఆర్డర్. చూసారా, ఇలా స్మాలర్ ఇండైజెస్గా డివైడ్ చేసుకొని సేవ్ ద సింగిల్ డిస్క్ బ్లాక్. సో తర్వాత ఏంటి, ఇది ఒక బ్లాక్గా ఫామ్ అవుతుంది, ఇది ఒక బ్లాక్గా, ఇది ఒక బ్లాక్. So make the almost this here indices in order to make almost smaller can be single word black which can be easily accommodate anywhere in the memory. So ఈ బ్లాక్స్ అనేది ఎక్కడైనా ఈజీగా ఒక మెమరీలో పెట్టుకోవడానికి ఏమైపోతుంది, ఆస్కారం. ఓకేనా, సో ఓకే దిస్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఏంటంటే సో దట్ ఈస్ second topic. Of course it is having into the continuation here.
we can go for discuss in the tomorrow class. ఓకేనా. సో యాజ్ యూజువల్లీ ఏంటంటే ఇది మీకు యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇందులో ఎటువంటి టాపిక్స్ మీకు అర్థం కాకపోయినా కూడా ప్లీజ్ కామెంట్స్ based on that I can go for that is I improve the slide presentations. Are you able to that is understood? Okay na. Thank you boys and girls. Thank you one and all. Bye.